بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے قدرتی خطے. ہم اس کو ایز اے لانگ بھی کریں گے کہ پاکستان کے قدرتی خطے تفصیل سے بیان کیجیے، یا ہم اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی نکالیں گے کہ قدرتی خطہ کسے کہتے ہیں، یا پھر پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کے نیمز لکھیے. آئیے سٹارٹ لیتے ہیں. پاکستان کا وسیع علاقہ یکساں نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں اور کہیں صحرا موجود ہے. ہر علاقہ اپنے موسم، نباتات، لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں اور سطح کی حالت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لہٰذا اسے یکسانیت کی بنیاد پر مختلف قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ جس میں موسم، نباتات، آبادی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے ایک جیسے ہوں. قدرتی خطے سے کیا مراد ہے؟ قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ جس میں موسم، نباتات، آبادی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے ایک جیسے ہوں. یا قدرتی خطے سے مراد زمین کا وہ علاقہ ہے جس میں سطح زمین کی بلندی، پستی، درجہ حرارت، بارش، نباتات، حیوانات اور انسانی کام کاج تقریباً ملتے جلتے ہوں. پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: میدانی خطہ، صحرائی خطہ، ساحلی خطہ، خشک اور نیم پہاڑی خطہ، اور مربوط اور نیم مربوط پہاڑی خطہ. اور آج کے اس لیکچر میں ہم میدانی خطہ اور ساحلی خطہ دیکھیں گے. میدانی خطہ، صحرائی خطہ اور ساحلی خطہ. ذیل میں ان خطوں کی تفصیل دی گئی ہے اور ان کی ہیڈنگز بھی بنائی گئی ہے. آپ اس کو ایز اٹ ہی لرن کریں گے. میدانی خطہ علاقے. اس خطے کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے. موسم گرما انتہائی گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے. موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. اس علاقے میں بارشیں زیادہ برسات کے موسم میں مون سون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس خطے میں سالانہ اوسط بارش 15 سے 20 انچ ہے. نیکسٹ ہے ہیڈنگ 2 اسی ٹاپک کی نباتات. اس خطے میں بارش بہت ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ جنگلات موجود ہیں. یہاں پر اکثر ہاری کانٹے والے جنگلات پائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے معاشی حالات. یہ علاقہ دریاؤں کی لائی ہوئی انتہائی زرخیز مٹی سے بنا ہے. اس کے علاوہ اس خطے میں نہری آبپاشی کا نظام بہت عمدہ ہے، لہٰذا یہ علاقہ اپنی زرعی پیداوار میں پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے. اس علاقے کی اہم فصلوں میں چاول، گندم، گنا اور کپاس شامل ہیں. یہ خطہ ملک کی صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملک کی اکثر و بیشتر صنعتیں اسی علاقے میں واقع ہیں. ان صنعتوں میں ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس، بجلی کا سامان، کھیلوں کا سامان، چینی کی صنعت، چمڑے کی صنعت اور کٹلری کی صنعتیں اہم ہیں. اہم صنعتی شہروں میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، پشاور، گجرات، ملتان، قصور، سیالکوٹ، نواب شاہ، مردان، نوشہرہ اور سکھر قابل ذکر ہیں. میدانی خطے کی پاپولیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ خطہ ملک کا سب سے گنجان ترین خطہ ہے. ملک کی 50% آبادی اسی خطے میں رہتی ہے. آبادی کا زیادہ حصہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے، لیکن شہری آبادی میں بھی کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے ڈیزرٹ ریجن یعنی صحرائی خطہ. علاقے. پاکستان کا صحرائی خطہ صوبہ پنجاب میں تھل، جس میں خوشاب، بکھر، میاں والی اور لیا کی اضلاع شامل ہیں. چولستان، جس میں بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے اضلاع شامل ہیں. صوبہ سندھ کے تھر یعنی ضلع خیرپور، تھرپارکر، عمرکوٹ اور بلوچستان کے سیحان کے علاقوں پر مشتمل ہے. یہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے؟ آب و ہوا کیسی ہے؟ صحرائی خطے کی آب و ہوا انتہائی خشک اور سخت ہے. گرمیوں میں دن کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہوتا ہے. دن میں گرم لو چلتی ہے. صحرائی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہے.
मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत कम होता है और मौसम सरमा भी सहराई इलाकों में इंतहाई सर्द होता है। इन इलाकों में सालाना बारिश की मिकदार 5 इंच से कम होती है, 5 इंच। नेक्स्ट है नबातात। सहराई खित्ते में बारिश की कमी और दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से नबातात ना होने के बराबर हैं। कहीं कहीं जड़ी बूटियां और कीकर के दरख्त नजर आते हैं। पॉइंट 4 मुआशी हालात। ये इलाका ज्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल है। ज्यादातर लोग ज़राअत और मवेशी पालकर गुजारा करते हैं। खित्ते में बारिश कम होने की वजह से ज़राअत से मुतल्लिका सरगर्मियां कम हैं। ताहम सहराए थल में नहरी निज़ाम की मौजूदगी की वजह से लोग काश्तकारी करते हैं। अक्सर इलाकों में आपाशी का निज़ाम मुयस्सर नहीं। बहावलपुर इस खित्ते का सबसे बड़ा शहर है जहां कुछ टेक्सटाइल की सनतें हैं। इसके अलावा पूरा खित्ता सनती तौर पर पसमानदा है। क्लियर? यहाँ की आबादी, इस खित्ते में आबादी गुंजान नहीं है। दही आबादी ज़्यादातर बिखरी हुई है, दही आबादी यानी देहात वगैरह। इस खित्ते में शहरी आबादी का तनासुब कम है। अहम शहरों में बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम चारखा, उमरकोट और खुशाब शामिल हैं। नेक्स्ट है साहिली खिता। इसमें इलाके जो हैं शामिल हैं वो हैं सूबा बलोचिस्तान और सिंध की साहली पट्टी। इस खिते में सूबा सिंध के अहम इलाके ठट्ठा, बदेन और कराची, बलोचिस्तान में लसबिल्ला, गवादर, पिसने, तरबत और पंजगोर वगैरह शामिल हैं। आबोहवा यहाँ की ये है कि इस खत्ते की आबोहवा मोतदिल है, दरमियानी। समंदर की कुर्बत की वजह से मौसम गर्मा और सरमा के दर्जा हरारत में ज़्यादा फ़र्क नहीं। मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत 15 दर्जे सेंटीग्रेड तक रहता है। साली खिते में नमी सारा साल ज़्यादा रहती है, जबकि नसीम बरी मैदानी हवा और नसीम बहरी समुद्री हवा इस खिते की अहम खसूसियात हैं, जो कि रास्ते खिते की आबो हवा को मोतदल रखती है। इस खिते में भी बारिश कम होती है। सालाना बारिश की औसत मिकदार जो है वो 12 इंच है। यहाँ की नबातात में क्या चीज़ शामिल है? इस खिते में कम जंगलात पाए जाते हैं। बारिश की मिकदार कम होने की वजह से दुनिया के बाकी साहली इलाकों के मुकाबले में यहाँ नारियल के दरख्त आम नहीं हैं, जबकि साहली जंगलात साहली इलाकों में बकसरत पाए जाते हैं। मुआशी हालात। इसके साहिली पट्टी होने की वजह से माहीगीरी इस इलाके का अहम पेशा है। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर वाक़ छोटी छोटी बंदरगाहें पसनी, जेवानी और कुडानी माहीगीरी के लिए मशहूर हैं। बलोचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह की तामीर से वहाँ खुशहाली के नए बाब का आगाज़ हो गया है। सिंध के साहिली दही इलाकों में लोगों का अहम पेशा माहीगीरी है। कराची को एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह की हैसियत हासिल है, लिहाजा ये दुनिया की तजारती सरगर्मियों का मरकज़ है। इसके अलावा कराची एक बहुत बड़ा सनती शहर है। मुल्क के हर हिस्से से आए हुए लोग यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के रोज़गार से मुंसलिक हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। और यहाँ की आबादी का क्या सीन है? साहली की खिता आबादी के लिहाज से गुंजान आबाद इलाका है। इस खिते में शहरी आबादी की अक्सरियत है। कराची इस खिते का सबसे गुंजान आबाद शहर और बंदरगाह है, आपको मालूम है इसका। इसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद है, जबकि दूसरे बंदरगाहों पोर्ट कासम, गुडानी और ग्वादर में माहीगीरों की ज़्यादा आबादियाँ हैं। पॉइंट आज आपने ये पढ़ा पाकिस्तान के कुदरती खिते। इसमें आपने 3 खिते आज देखे, मैदानी खिता, सहराई खिता, साहली खिता। मैदानी खिते में इलाके, नबातात और मुआशी हालात, साथ आबादी को आपने डिस्कस किया। सहराई खिते में इलाके, आबोहवा, नबातात और मुआशी हालात और फिर आबादी। फिर इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 पे आए, साहली खिते। इसके भी इलाके, आबोहवा, नबातात और मुआशी हालात प्लस आबादी अंडर डिस्कशन रहे। ये था आपका लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी आकर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।